हेलो सर। बोलो। हेलो। हेलो हाँ બે એક हेलो મિનિટ કહો, હજી આવવા દો. સ્ટુડન્ટ હજી 3 થી 4 જ આવેલા છે. એમ નહીં સર, હું તમને પૂછું છું ખાલી કે કોઈ પણ સેટ આપેલો હોય તો ઈ પહેલા આપણે એમ જોવાનું રિફ્લેક્સિવ છે કે નહીં, બરાબર? તો ઈ આપણે થઈ ગયું રિફ્લેક્સિવ છે, બરાબર. પછી બીજી વસ્તુ ઈ જોવાની સિમેટ્રિક. તો કોઈ સેટ આપેલો હોય ઈ સિમેટ્રિક ન હોય તો એન્ટી સિમેટ્રિક ઉપર નહીં જવાનું. સિમેટ્રિક નો હોય, બરોબર હા, બરોબર. સિમેટ્રિક નથી એટલે પછી તારે એન્ટી સિમેટ્રિક માટે કન્ડિશન કઈ હોવી જોઈએ પેલા? કે સિમેટ્રિક પણ એ હોય બી અને હોય તો ઇક્વલ. હા, અને એ ઇક્વલ ટુ બી પણ હોવો જોઈએ. હા, ઇક્વલ ટુ બી એટલે કે સેમ, એમ નંબર તારા સેમ હા, હોવા સેમ. જોઈએ. હા, બસ. હા હા હા, હું તને બરાબર. હમણાં ઓકે ઓકે. ક્વેશ્ચન આમાં બે જ આપેલા છે, પણ તમે સોલ્વ કરતા થોડો ઘણો ટાઈમ લાગશે. હું તમને કહી દઉં કઈ રીતના સોલ્વ કરું. ટ્યુટોરિયલ નંબર 3. હજી ઘણા ઓછા લોકો જોઈન થયા છે. think સર હા બોલો. રિઝલ્ટ ક્યારે છે ખબર છે તમને? કોઈ વસ્તુ ભાઈ ખ્યાલ નથી રિઝલ્ટ ની. તો બહુ ચિંતા તને ભંડેરી રિઝલ્ટ ની. ટોપ કરવાનો છે હા એટલે? સર, ચિંતા નહીં. હે ટોપ કરવાનો છે એટલે પૂછે છે તું? ના ના, કાંઈ ટોપ નહીં. કરે તારે એટલે જાણવું હોય તો એમ. આ સબ્જેક્ટમાં માર્ક્સ બહુ આવે એમ છે. ડિસ્ક્રિટ છે ને એટલે આની અંદર તો ઘણા માર્ક્સ એમ. રોકડીયો સબ્જેક્ટ કહેવાય આને. સ્ટેટિસ્ટિક રોકડા માર્ક્સ જ આવે બંનેમાં. સર, એક ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન ને પોસેટ રિલેશન એ સમજાઈ દેજો ને એકવાર શોર્ટકટમાં. Equivalence relation which mean what? If you have a relation R, then your pairs are reflexive. એટલે કે सेट જેટલા सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए. उसके बाद सिमेट्रिक. સર, તમારો बोल. અવાજ નથી આવતો સરખો. પપ્પા हेलो. હવે સંભળાય છે? हेलो. यस सर। હા બોલો. अभी अभी आवाज आ रही है सही? 1 minute. Now am I audible? હા આવે છે પણ કટ થાય ક્યારેક ક્યારેક. હવે કટ થાય તો કે છે ને. ઓકે, અત્યારે સંભળાય છે ને? હા હા હવે देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि आपके पास जो रिलेशन है उसमें से पहला होना चाहिए आपका रिफ्लेक्सिव, यानी कि हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद हो गया सिमेट्रिक, यानी कि सेट के अंदर अगर बी ए बी दिया है तो बी ए भी होना चाहिए.
सेट नहीं, सॉरी, रिलेशन का जो सेट है, सेट ऑफ रिलेशन, उसके अंदर ए बी दिया है तो बी ए भी होना चाहिए, विच इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। हमें बनाना नहीं है, सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर यह है तो सिमेट्रिक, नहीं है तो कुछ भी नहीं। एंटी सिमेट्रिक यानी कि आपके पास जो रिलेशन है उसके अंदर ए बी होना चाहिए, बी ए होना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशन आर के अंदर आपके पास बनाना नहीं है आपको। आप जो रिलेशन बनाए, आप जो रिलेशन बनाने वाले हैं उसके अंदर पेयर्स होनी चाहिए। आपको 1 2 है तो 2 1 नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ एक क्रॉस है या एक क्रॉस भी फाइंड करके रिलेशन ही बनाना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आई? आपके पास है तो लिख दो, नहीं है तो जानबूझ के हाँ बनाओ मत। उसके बाद हो गया अगर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी कि सेट के कोई 3 जो है एलिमेंट, उसकी 2 पेयर। सेट के जो 3 एलिमेंट है ए बी सी, सो अगर ए बी है आर के अंदर, बी सी है आर के अंदर, तो ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, सेट के अंदर अगर आपके पास 3 एलिमेंट, पहले तो 3 एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। अगर कैपिटल आर के अंदर ए बी है, बी सी है तो और ए सी बी है, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? और जो भी रिलेशन आपका, जो भी आपका पहले स्पीकर म्यूट कर दो। जो भी आपका रिलेशन जो है, आपका रिलेशन अगर वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हुआ, तो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो आपका रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं बनेगा, बट तीनों में से कोई एक या दो या बन सकता है। ट्रांजिटिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, इट मे बी एनीवन, ठीक है। अभी अगर आप पोसेट की बात करो तो पोसेट के अंदर क्या है कि पोसेट यानी कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है तो वो हो जाएगा पोसेट। अगर हाँ सर, मतलब बोलो। ये जो हमें इक्विवेलेंस में था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला, क्योंकि ઓલા 3 હતા એની જગ્યાએ એન્ટી સિમેટ્રિક આવી ગયું ને આમાં हाँ, वो પોસેટમાં। सिमेट्रिक की जगह यहाँ पर सिर्फ एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। ઓકે ઓકે। देखो एक ही मिनट रुको, पहले तो बता दूं कि ट्यूटोरियल नंबर 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम में, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप सबको इंडिविजुअल ईमेल भी आया होगा, उसमें से ट्यूटोरियल नंबर 3 की पीडीएफ डाउनलोड कर देना। मैंने सिर्फ ये હા આવ્યા સર, આવ્યા। थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, अभी एक ही मिनट रुको। ओके, देखो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल नंबर 3 में क्या करना है, पहले तो रिलेशन बनाना है। रिलेशन कंपलसरी आपको बनाना है ए क्रॉस बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, रिलेशन बनाना है, पहले पहले फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। उसके बाद कैपिटल आर बनाओ। कंडीशन कौन सी है? ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया है मैंने कि ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी किस तरह फाइंड करना है वो। सो इस कंडीशन को यूज करके पहले बनाओ कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर जो आपका बनेगा उसमें से आपको देखना है कि कैपिटल आर आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि पोसेट है। इन सब में से जो भी आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो आप नीचे लिख दो कि अवर रिलेशन कैपिटल आर इज, और रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह जो भी है वो, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था एम आर, यानी कि आपको मैट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा।
आपको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? मैट्रिक्स एम आर। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। અને સર આર જે બને ઈ નલ સેટ આવે તો આર નલ સેટ આવે તો કાઈ મેટ્રિક્સ કેવી નહીં, રીતના બને? કાઈ નહીં, લખી નાખવાનું અવર રિલેશન આર ઇઝ નલ સેટ. એક મિનિટ મેટ્રિક્સ તો બને જ ને. મને શું તું પેલું પૂછે છે મેટ્રિક્સ તારે કેપિટલ આર છે. એમાં તો નલ સેટ જ રિલેશન. એક જ મિનિટ ચાલ કેપિટલ આર તો નલ સેટ બનશે જ નહીં, તારે કન્ડિશન જ એવી મેં આપેલી છે. સમજો તમારી વાત? પહેલામાં બને છે ને સર, પેલો નલ એ સેટ કોઈ ગ્રેટર ધેન બી થાય જ નહીં. હા પેલામાં બનશે. હા પહેલામાં નહીં થાય. એક મિનિટ, એ ગ્રેટર ધેન બી આપ્યો ને, કાઈ નહીં, વાંધો નહીં, નલ સેટ લખી નાખજો ને. મારે એમાં બીજી કન્ડિશન આપવાની છે ને અપાઈ ગઈ બીજી, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. બી માં છે ઊંધી. હા એક એમ બાકી તો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, પણ એ ગ્રેટર ધેન બી એમાં નહીં બને ને મારે ખ્યાલથી ડી માં નહીં બને, ત્યાં કન્ડિશન બીજી આપવાની હતી, પણ ચાલશે, ચાલો. સર ગ્રેટર ધેન માં ના બનશે, લગભગ 4-3 બનશે. એક જ બને ચેન્જ જ એક જ બને એનો કોઈ હા એક આવશે. એક એક જ પેર બનશે. બનશે. આની જગ્યાએ છે ને, આની જગ્યાએ ડી સર માં 4 ની જગ્યાએ ચેન્જ કરી નાખો ખાલી તોય ચાલશે. 4 ની જગ્યાએ 6 કરી નાખો ને તોય ઘણું થઈ જાય. નહીં ઉભો રહે ને, પણ એક કામ જ કરીએ ને, એ ગ્રેટર ધેન બી છે ને, ઇક્વેશન જ કાઢી નાખીએ. સારો ઉપાય છે. હા ઈ હા બરાબર. એક જ પેર બને છે. કાંઈ નહીં, આની જગ્યાએ કોઈ પણ એક ક્વેશ્ચન બીજો તમે તમારી રીતે એડ કરી નાખજો. ના ના સર સર, ઈ એવું અમને નહીં આવડે એમ બતાવે. હા સર એક સવાલ આમ તેમ એક કાઢવી શું વાંધો પડે? એટલા તો અહીંથી કાંઈ નહીં, હાલો કરી ક્વેશ્ચન ડી કાઢી નાખજો બસ. મારે કન્ડિશન ઊંધી લખાઈ ગઈ. બીજા એવા હોય તો જોઈ લો. ના બીજા આવ્યો હોય તો જાતે જોઈ લેજો. બીજા એવા છે ના એટલું બધું નથી, 1 કલાકની અંદર તો સોલ્વ થઈ જાય એવું છે જ ટ્યુટોરિયલ. ખ્યાલ આવી ગયો ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં? હા મેટ્રિક્સ વાળું સર સમજાવો, અધૂરું રહી ગયું. મેટ્રિક્સ વાળું કાંઈ નહીં, મેટ્રિક્સ નલ સેટ એટલે કાંઈ નહીં, લખી નાખવાનું કે અવર કેપિટલ આર રિલેશન આર ઇઝ નલ સેટ such that matrix is not possible, એવું લખી નાખજો, અથવા does not exist એવું લખી નાખજો. કારણ કે મેટ્રિક્સ માં જો નંબર જ હોય નહીં તો એનો કોઈ મીનિંગ જ નથી ને. કારણ કે મેટ્રિક્સ ઇઝ what relation between rows and column. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો મેટ્રિક્સ તો નહીં બને, પણ તમારે આટલામાંથી સિલેક્ટ કરવાનું, રિફ્લેક્સિવ છે, સિમેટ્રિક છે, કે જે પણ આવતું હોય તે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર, આની અંદર લગભગ બધા સોલ્યુશન બનશે. ઉપરમાં નક્કી નથી બને કે ન બને, પણ આની અંદર બનશે. A થી A નું મેપિંગ આપેલું છે. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ રિફ્લેક્સિવ, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और पोसेट. उसके बाद मैट्रिक्स बनाना है. एक्चुअली यहाँ पर आपको कैपिटल आर फाइंड करना है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है. इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है नहीं. सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी कैपिटल आर प्रोवाइडेड है. આમાં સર ક્વેશ્ચન જોતા એવું લાગે છે ટાઈમ જાહે એટલે થોડોક ટાઈમ આપજો. ના હા ટાઈમ સર, વધારે ટાઈમ લાગ્યો કેમ કે અરે નહીં ક્વેશ્ચન 1 માં સર ઓલું બધું ફાઇન કરવામાં વાર લાગે. કારણ રિફ્લેક્ટિવ કે છે, આમાં ટ્રાન્ઝિટિવ, તમારે વાર કેમાં લાગશે? એક રોઝ બી ફાઇન્ડ કરવામાં. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એક રોઝ બી તો બધાયમાં ફાઇન્ડ કરવું પડશે. સર એમાં વાર નથી લાગતી, પણ જે કેપિટલ આર જે બને ને, સિમેટ્રિક, એન્ટી સિમેટ્રિક, એ બધું હા એક એક જોવામાં થોડીક વાર લાગશે. હા એટલે વાર લાગે. હા તો બનાવવામાં વાર નથી લાગતી. એક રોજ એટલું લખાય ને એટલું લખો, બાકીનું નહીં લખતા. કોણ કલાક બોલ્યું? જેટલું લખાય ને એટલું જ લખવાનું. યાર રોલ નંબર 9 કલાકમાં લખાય એવું તો ઠીક છે ભાઈ, કારણ કે બરોબર છે એમાં ઓલરિયા. એમાં છે કેવું કે આખો સબ્જેક્ટ હું જ લેવાનું છું અને એક્ઝામ હું જ લેવાનું છું, તો પછી માર્ક્સમાં એવું જ થાય ને ભાઈ. એવું જ થાય કે ભાઈ એટલે દેવાય એટલા દે કલાક, એવો બે બોલરીએ કલાક. રોજે. કલાક જેવું છે. મને 1 યાદ રહી કલાક ગયું છે. extra 2 કલાક.
એટલે વાંધો નહીં, હું તો તમે એક વીક નો તોય ટાઈમ આપું છું. હવે આવા 10-12 Recording ની જરૂર છે ને? એક્ઝામ્પલ માં એક વીક નો ટાઈમ આપું એટલે હદ થઈ ગઈ ને. ના બરોબર જ છે. તો કાંઈ નહીં, હા ચાલો સર. હવે તમને સર એક મેટ્રિક્સ નું કરાવો ને, કન્ફ્યુઝન છે. મેટ્રિક મેટ્રિક્સ એક નો બનાવી દો હાલો. એક જ મિનિટ ઉપર મેટ્રિક્સ. હાલો બી નો બનાવો. જો સાંભળ, આ રીતના ક્વેશ્ચન છે. કેપિટલ આર બની ગયો a ગ્રેટર ધેન b માંથી. આ જેને બાકી હોય ને આનો સ્ક્રીનશોટ અત્યારે પાડી લે. રિલેશન હા. બની ગયું. જો આની અંદર કેવું છે રિલેશનમાં, a ગ્રેટર ધેન b એટલે કે એક તો 2 1 બનશે, બરોબર, 3 1 ને 3 2. સર તમારો અવાજ કટ થઈને આવે છે. 1 મિનિટ. હાલો, હવે સંભળાય છે? હા જો મારી વાત સાંભળ. હા સર. આ જે કન્ડિશન છે આ પ્રમાણે જ 12 એક્ઝામ્પલ છે. a ગ્રેટર ધેન b આપેલું છે તો આ પેર બની તારી પેલા. હા આ પેર બની. હવે ખબર કેમ હા પડે મેટ્રિક્સ માં રો અને કોલમ? તો જે કેપિટલ A આપ્યો હોય ને એ શું હોય તારી? એ તારે કોલમ હોય. રો અને કેપિટલ B કોલમ આપ્યો એ શું હોય તારે? રો હોય. સમજ પડી તને? આ થઈ ગયું કેપિટલ A, આ થઈ ગયું કેપિટલ B. 2 1 એટલે કે સેકન્ડ રો માં ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ. સેકન્ડ રો and this one is what? ફર્સ્ટ કોલમ. તો આ થઈ ગયું. 3 1 એટલે કે થર્ડ રો and ફર્સ્ટ કોલમ. ક્લિયર? 3 2 એટલે કે રો નંબર 3 and સેકન્ડ કોલમ. ક્લિયર? આમાં કાંઈ કરવાનું નથી ભાઈ, આ એકદમ ઈઝી હું ઈ જ ક્વેશ્ચન્સ કહું છે. છું. ચલો, હવે કોઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી લ્યો ફટાફટ. હવે લીવ જઈએ. એકચ્યુઅલી આ જો થઈ જશે ને પેલા, તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તો સોલ્વ કરવાની બહુ મજા આવશે. એનું રીઝન છે કે ઓલરેડી તમને ડેટા પ્રોવાઇડેડ છે. અને બીજી વસ્તુ કે 21 જુલાઈએ 12 વાગે સબમિટ કરવાનું છે, બરોબર? એટલે ઘણો ઇનફ ટાઈમ છે. અને ઓકે આપણે સર. આ ચેપ્ટર પણ પૂરું કરવાનું છે. તો આઈ થિંક આ ચેપ્ટર આપણે નેક્સ્ટ વીક પહેલા પૂરું કરવું પડશે. ઇન કેસ જો થઈ જાય તો નેક્સ્ટ વીક પહેલા કરી નાખશું. હવે કોઈ લીવ નો થાય, ફટાફટ પોતાનો ફ્રન્ટ કેમેરા ઓન કરે. કારણ કે આજે 21 ઘણા એબસન્ટ છે આજે તો. કેમેરો ખરાબ છે મારો. કેમેરો જ નથી સર લેપટોપ. કેમેરો આવ્યો જ નથી પહેલેથી. મારે છે એવું, ERP માં તારો નંબર એ નહીં આવે પાછું છે એવું. મારે ઘણી વખત એવું થાય. ખબર નહીં, અચાનક સ્ટુડન્ટ બોલે તો નંબર ગાયબ થઈ જાય. એ તો સર લાસ્ટ ટ્યુટોરિયલ થયું ને ચેપ્ટર નું. ના ના, લાસ્ટ ક્યાંથી? હજી 2 આપીશ. ફંક્શન બાકી છે ને. હજી ફંક્શન નું કરાવવાનું કંટાળા છે. આખું ઓલી પીપીટી જોઈ લીધી લાગે હવે. હા, હોશિયાર લોકો છે બધા. હમણાં તો બહુ એટલે હું તમને ખરેખર એ જ ના કહેવા ના સર, માંગુ છું એટલા બધા કે ક્યારેક ક્યારેક છે ને મારે પણ એવું બરાબર છે. પ્રોબ્લેમ આવે છે. આની અંદર સ્ટુડન્ટ નો નંબર પણ બતાવતા નથી. એટલે એબસન્ટ હમ. મુકાઈ જાય તો મને કેવું નહીં. અરે હા. પણ સર ખરેખર કેમેરો હા, નથી એ તો ચાલુ કહેતો થતો. હતો. અમારે સર ક્લાસરૂમમાં થોડો પ્રોબ્લેમ આવે. અચ્છા, ક્લાસરૂમમાં. હા, તો સર મારે કેમ સ્કેનર એકચ્યુઅલી વયું ગયું ને પછી બહુ પ્રોબ્લેમ આવે છે. બધા કેમ સ્કેનર નો પ્રોબ્લેમ છે એમ ને? હવે રોલ નંબર 23 કોણ છે? રોલ નંબર 23. Yes, sir. ઓકે, રોલ નંબર 6. Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, રોલ નંબર 25 22. Yes, sir. Yes, sir. રોલ નંબર 23. Yes, sir. રોલ નંબર 9 and રોલ નંબર 15. યસ સર. યસ સર. Yes, sir. તો કીધું. અચ્છા,
એટલે એક જ વાર કહેવાનું એમ ને? ઓકે, ચલો તો હવે હવે સર વૈયા જઈએ. હા હવે તમારે ક્યાં ભણવું જ છે કોઈને? ચાલો, ભણ્યા છીએ ઓકે સર, ચલો ઓકે સર ચલો, પછી મળ્યા. હા.